क्योंकि काली माता मंदिर में कोई प्रोसेसन नहीं था, किसी प्रकार का प्रोग्राम नहीं था। यहाँ पे भीड़ जैसे आई और प्रशासन ने जिस प्रकार ढुलमुल रवैया रखा, और क्योंकि कितने भी आतंकवाद के दौर रहे, कितने भी विचारधारा की लड़ाई रही, कभी भी काली माता मंदिर पे किसी की ओर से भी हमला नहीं किया गया। सरकार और प्रशासन ने हमेशा सख्ती रखी। तो आज भी यहाँ कोई प्रोसेसन नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन उग्रवादी आतंकवादी खालिस्तानी समर्थकों द्वारा सरेआम तलवारें लहराकर, आग्नेयास्त्र बंदूक लेकर काली माता मंदिर पे हमला करना एक किस्म से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद खालिस्तानी गुंडागर्दी का नंगा नाच था, जिसके सामने पुलिस प्रशासन के प्रबंध जो है बेदम हो गए। और इसी के विरोध में कल हिंदू समाज ने पटियाला बंद की कॉल दी है और अपील की है कि कल हिंदू समाज जो व्यथित है, दुखी है, वो कल यहाँ पे धरना लगाएगा। और ये जो बंद है किसी भी राजनीतिक मंशा से मोटिवेटेड नहीं है, केवल और केवल हिंदू धार्मिक आस्था को जो ठेस लगी है हिंदू समाज की ओर से सामूहिक रूप से बंद की। लेकिन आप ये काली माता मंदिर के जो मैनेजमेंट है, आप लोग संभालते हैं सारा काम, क्या काली माता मंदिर की तरफ से कॉल दिया गया था जो यहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी है उसकी तरफ से कि प्रोटेस्ट में शामिल होना है, जो आज ही बुलाया गया था सिंगला साहब की तरफ से, उसमें थे आप? नहीं, काली माता मंदिर में आपकी जानकारी सही नहीं है, यहाँ कोई प्रोग्राम ही नहीं था। यही मैं पूछ रहा हूं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम नहीं था। यहाँ जो लोग भी आए, जिन्होंने तलवारें लहराई, जिन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद कहा, वो पंजाब के कानून व्यवस्था बिगड़ने का एकदम खुला नंगा नाच है। आम आदमी पार्टी की सरकार में ये हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। आप लोग किसे जिम्मेदार मानते हैं? आप मानते हैं सिंगला जी ने जो कॉल दी थी वो सही थी? और भले ही चलो हमारे मानने या नहीं मानने से कुछ नहीं होता। सरकार ने क्यों नहीं दोनों तरफ की जो लोग थे उनके ऊपर पाबंदी लगाई? सरकार ने क्यों नहीं कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रयास किए? सरकार कुंभकर्णी नींद क्यों सोई रही? इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? जब इतनी बड़ी मूव कोई गुरुद्वारा से चल रही थी, कोई फौरा चौक से चल रहा था, कोई इधर पार्क से चल रहा था, तो इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? एसएसपी फायरिंग करवा रहे हैं और वो फायरिंग के सामने बिल्कुल भंगड़े डाल रहे हैं लोग। ये किस तरह का कानून व्यवस्था का नमूना है कि पुलिस फायरिंग करे और दंगाई नाच करें? ये तो पंजाब की अमन कानून व्यवस्था का बिल्कुल जो फेल्यूर की सिचुएशन है। जब यहाँ मारपीट कैसे हो गई एकदम से, क्या तनाव हो गया एकदम से? देखो, इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो भावनाओं के तहत हुआ है, और भावनाएं किसकी क्या रही है वो उसकी अपनी अपनी। अपना नाम बता दीजिए। मैं पवन गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना हिंदुस्तान। क्योंकि मारपीट जो हुई है वो इसलिए हुई है कि जो आप सवाल पूछ रहे थे कि ये सबकी सहमति से कॉल नहीं थी, तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज ऐसा महसूस करता है कि ये जो बात हुई है ये सहमति के आधार पे होनी चाहिए थी, संगठनों में आपसी तालमेल होना चाहिए। आप मानते हैं प्रोटेस्ट मार्च अगर टाल दिया जाता तो ये सब कुछ ना होता? तो मैं यही कह रहा हूँ, सरकार कर क्या रही थी? परवाना खुलेआम कह रहा है हम जो है घाटा ला देंगे, और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि ये कार्रवाई है। तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार ने जो एडवांस में प्रबंध करने चाहिए थे वो क्यों नहीं किए? पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं की? हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों में एडवांस में गिरफ्तारियां होती है, तो यहाँ क्या कर रही थी सरकार? यहाँ कहाँ सो रही थी? ठीक है गुप्ता जी, थैंक यू। नुकसान हो जाना सी, उस चीज़ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਐਸਡੀਐਮ, ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ 101% ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਪਸ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ he will be taken to task। सर मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, पर जिसने जो ये शरारत की है, ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ। ਯੂ ਵਿਲ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਸੀ ਅ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬੀਇੰਗ ਸੈਟ ਬਾय ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਟੇਕਨ ਟੂ ਟਾਸਕ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲਾ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਗਏ? ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਇਹ conspiracy ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ 6 ਘੰਟੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਐਂਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਰਹੀ, ਭੱਜਦੀ ਸਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, conspiracy angle ਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਨ ਐਂਡ ਟੈਨਰ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਆਈ ਮਾਈਸੈਲਫ ਹੈਡ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਰਡ ਵਿਦ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੰਗਲਾ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਵਾਕ ਆਊਟ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੈਕਟ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਫੀਸ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਰਾਈਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਰਸਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਰਾਤ ਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈਪਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਘੋਖ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ, ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਗ ਇਨਟੂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ 307 ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ ਸਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੰਮ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬੈਠ ਗਈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਹੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਹਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪਰੈਜ਼ਲ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਹੌਲ ਸੈਟਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਸਰ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੈਸ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਅਗਰੀਵਡ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਇसी ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇसी ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ।
ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਘਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ बीजेपी ये कह रही है, कोहली साहब ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਗਲੇ ਨੇ। ਦੇ ਕਰਤੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਰੰਟ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਤੈਦ ਸੀ, ਚੌਕਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਓਪਨਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚੀਏ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਅਰੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਸਰ। ਸਕੰਦ ਸਾਹਿਬ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੇ, ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀਗੇ, ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈਪਸਿਸ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਈਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।